बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी को कोर्ट में किया गया पेश। बिहार के 2 छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी को आज अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना तूल पकड़ने के बाद देर रात को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बागडोगरा थाने की पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी राय हैं। दोनों पोखो नामक एक संगठन के सदस्य हैं। आपको बता दें कि बिहार से 2 युवक अर्धसैनिक बल में भर्ती की परीक्षा देने के लिए सिलीगुड़ी आए थे। इसी दौरान बांग्ला पोखो नामक कट्टरपंथी संगठन के लोगों ने छात्रों को धमकाते हुए कहा कि बिहार का होकर वे लोग बंगाल में क्यों नौकरी करने आ रहे हैं। इससे जुड़ा वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा था। बिहारी युवकों को धमकी देने के मामले में बंगाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बांग्ला पोखो नामक कट्टरपंथी संगठन के सदस्य रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। आरोपित से सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर बिहारी युवकों को धमकाने का मामला प्रकाश में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को इस बाबत पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन से बात करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और डीजीपी आलोक राज ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के समकक्ष से बात की। इसके बाद बंगाल पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई कर कट्टरपंथी युवक को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहारी युवकों को धमकी देने और दुर्व्यवहार के मामले को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष ने गंभीरता से लिया है और दोनों नेताओं ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात की। ममता बनर्जी ने उन्हें घटना का हवाला देते बताया इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लालू और तेजस्वी ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमारी पार्टी राजद इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रही है। मामला मणिपुर का हो, गुजरात का हो या फिर बंगाल का, हमारे नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से बात कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि गिरफ्तार रजत भट्टाचार्य का दावा है कि हमने किसी भी साथी ने यह नहीं कहा है कि हम पुलिसकर्मी या आईबी के जवान हैं। जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो बगल से किसी ने ऐसा कुछ कहा। कहीं न कहीं थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। जब दोनों अभ्यर्थी परीक्षा देने आए तो उन्होंने रंगापानी के पास एक मकान किराए पर लिया। बांग्ला पोखो के सदस्य अचानक वहां पहुंच गए। तब दोनों अभ्यर्थी कमरे में सो रहे थे। वीडियो में देखा गया कि रजत भट्टाचार्य नाम के शख्स ने 2 परीक्षार्थियों को खींच लिया और उन्हें उनके पहचान पत्र देखने के लिए परेशान किया। दोनों उम्मीदवार व्यवहारिक रूप से रिहा होने की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों लोगों को कान धर कर उठक बैठक करवाई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। गिरिराज सिंह ने वीडियो शेयर करने के साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार से सवाल भी पूछा था। गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में बिहार परीक्षार्थियों की बंगाल में हो रही पिटाई को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा था कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका लेकर रखा है? बिहारी कल्याण मंच ने घटना का कड़ा विरोध किया और दोषियों को उचित सजा देने की मांग की। बिहारी कल्याण मंच के अध्यक्ष अत्रि शर्मा ने कहा, उन्होंने वही काम किया है जो आतंकवादी करते हैं। इस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ছাত্রা বন্ধ করে ছাত্রা বন্ধ দাদা একটুখানি বলতে হবে আপনার এই কাণ্ডতে গোটা ভারতবর্ষ আমাদের এই রাজ্যে যেভাবে জাল সার্টিফিকেট করে বাইরের স্টেটের ছেলেরা যেভাবে আমাদের এখানে আমাদের রাজ্যের ছেলেদের চাকরি খাচ্ছে, এই লড়াই চলবে। আমাদের এই লড়াই চলবে, বাংলা পক্ষের এই লড়াই চলবে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের বাঙালিরা অসুরক্ষিত বোধ করছে। না, একদমই না। জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে আমাদের হকের চাকরি খাচ্ছে। ভিন রাজ্যের ছেলেরা আমাদের কেউ যদি কোনো স্বার্থে, নিজের স্বার্থে যদি এই ধরনের কিছু করার চেষ্টা করে, তাহলে সংস্থার সদস্য, সভাপতি হোক বা কর্মী হিসাবে আমাদের উচিত যে যাতে এই ধরনের জিনিস না হয়, তার প্রশমন ঘটে, সেই চেষ্টা আমরা সচেষ্ট হই। পরের দিন আমরা
প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হই, আমরা আবেদন জানাই যে বিষয়টা এইভাবে হয়েছে, আর যেহেতু আপনাদেরই নাম নিয়ে এই কাজগুলো করা হয়েছে, তো একটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুমোটো একটা কগনিজেন্স নিয়ে আপনারা এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যারাই হোক না কেন করুন। কেন দুষ্কৃতী বা অপরাধীদের কোনো জাত হয় না, আমরা মানি সেটা, সে যে জাতেরই হোক না কেন তারা করেছে। তো আমরা একটা অ্যাসুরেন্স পেয়েছিলাম প্রশাসনের কাছ থেকে যে আমরা যদি যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেব। তো যে কোনো ঘটনা ঘটেছে, একটা মিনিমাম সময়টুকু তো প্রশাসনকে দিতে হবে, তো আমরা সে সময়টা দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমরা এর জন্য একটা সস্তা পাবলিসিটির জন্য মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ি নাই যে আমরাই একমাত্র বিহারীদের কেয়ারটেকার, এই ভাবনা নিয়ে এই সংস্থাটা আমাদের হয়নি। তারপরে সময় মতন দেখলাম যে পুলিশ যথারীতি যে দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদেরকে ধরেছে, অ্যারেস্ট করেছে। পরে আমরা জানতে পারি যে স্পেসিফিক কেস হয়েছে, আজকে ওদেরকে কোর্টে চালান করার চেষ্টা হয়েছে। এটা তো গেল একটা পার্ট। এটার একটা পক্ষ হচ্ছে এটা যে এই ঘটনাটা যখন ঘটে গেল, আমরা যে সমাজে বাস করি এই সমাজটা যাতে স্থিতিশীল শান্ত থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু আমরা যারা থাকি তাদেরই। এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া বলেন, অনেক সময় দেখলাম ন্যাশনাল নিউজে বা অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা লোকজন আছেন তারা এগুলো নিয়ে ঝড় তুলতে শুরু করলেন যে বোধহয় পশ্চিম বাংলা এই বিহারীদের থাকার যোগ্য জায়গা নয়, এরকম আওয়াজ কিন্তু তোলা শুরু হয়েছিল। এটা যারা আমরা এখানে আছি, আমরা একসাথে ভালোভাবে আছি, এই বার্তাটা আমাদের মনে হয় না যে এটা ভালো হয়েছে। আমাদের সমাজে যারা আছেন, যারা এখানে থাকেন, তাদের কাছে আমাদের আহ্বান যে আপনারা এইসব গুজবে কান দেবেন না। যারাই এই ধরনের দুষ্প্রচার করছে তাদের কোনো নিহিত স্বার্থ আছে, সেটা রাজনৈতিক হোক অন্য কোনো স্বার্থ হতে পারে, কিন্তু এই যে দুষ্প্রচারটা এটা কিন্তু ওই ভিডিওকে কাজে লাগিয়ে তথ্য না জেনে কিন্তু ভুলভাল প্রচার করা হয়েছিল। তো এটা যা হওয়ার হয়েছে, পুলিশ দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমার মনে হয় যে যারা এই ধরনের মানসিকতা রাখেন আমাদের সমাজে, সেটা শিলিগুড়ি হোক তার বাইরে হোক, তাদের কাছে একটা বার্তা কিন্তু প্রশাসন দিয়েছে যে আপনি যেই হন না কেন, আপনি যদি এই ধরনের কোনো দুষ্কর্মের সাথে যুক্ত হন, আপনার বিরুদ্ধে আপনাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না, আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজকে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, দেখা যাক আদালতে কি হয়। এটা একটা, আমরা যারা এই ধরনের কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদেরকেও আহ্বান করবো যে একটু মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার পরিচয় বাঙালি পরে, আগে আপনি মানুষ হন। যারা এসছিল তারা যদি কোনো দোষ করে থাকে প্রশাসনকে বলুন, তারা হবে। আপনি নিজে বিচারক হয়ে গিয়ে, নিজে পুলিশ হয়ে গিয়ে যদি করতে থাকেন, তাহলে এখানে কিন্তু এই সমাজ কিন্তু বসবাস করার মতন জায়গা কিন্তু থাকবে না। তা আমরা না, এটা অভিযোগ ছিল, অভিযোগটা তো তদন্ত সাপেক্ষ। এখানে একটা জিনিসই আমরা পাচ্ছি যে ওরা যখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে কোথায় থাকো, তারা বললো যে আমরা দানাপুরে থাকি। এখন তাতে আমাদের মনে হয়েছে যে ওরা হয়তো দানাপুরের ছিল, কিন্তু যদি অভিযোগ জমা পড়ে কোথাও, সেটা যদি পুলিশ তদন্ত করে তাহলে জানতে পারবে। আমরা কিন্তু কেউ যদি ভুল করে থাকে তাকে কিন্তু প্রোটেক্ট করার জন্য এখানে আসিনি, কিন্তু আমাদের কমিউনিটিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার একটা প্রচেষ্টা চলছে, সেটা আরো দুর্ভাগ্যজনক। যারা অপরাধ করেছিল তাদেরকে পুলিশ ধরেছে। नहीं, मंच जो प्रशासनिक कार्रवाई अब तक हुई है उससे कितना संतुष्ट है और केंद्र के जो मंत्री बयान दिए এই মুহূর্তে আমরা চাইছি আমাদের সমাজের লোকজন বা যারা এরা উস্কানি দিচ্ছে তারা যেন সচেত থাকেন, তারা এই ধরনের গুজবে কান দেবেন না। সে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন আর যেই হন না কেন, তারা এই কথাগুলো যেটা টিভিতে বলেছেন বা এটা প্ররোচিত করেছেন সংবাদ মাধ্যমকে এই ব্যাপারগুলোকে এইভাবে প্রচার করতে, তারা যেন এটাতে কান না দেয়। এটা সত্য কথা নয়। ওরা একটা ভিডিও নিশ্চয়ই এসছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড অন্যরকম ছিল, সেটাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে, যেহেতু ওনাদের সরকার এখানে নেই, এখানকার সরকারকে বদনাম করার জন্য যে এনাদের সরকারে এখানে বিহারীরা বা হিন্দি ভাষাভাষীরা সুরক্ষিত নন, এই একটা প্রচেষ্টা তারা করেছেন। আমরা তার নিন্দা করছি। আর আমাদের সমাজে যারা আছে তাদের কাছে আমরা হাত জোড় করে আবেদন করছি যে আপনারা এইসবে কান্না দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন। বিগত 56 বছর আমার বয়স হয়েছে, এখানে আমি জন্ম নিয়েছি, আমি আজ অব্দি এখানে বাঙালি বিহারি খুঁজে পাইনি। কিছু দুষ্কৃতী যদি আমাদের থেকে বেটার বাঙালি নিজেকে মনে করে, আগামী দিনে তারা সেটা ফল ভোগ করবে। মানুষ হয়ে আমরা এখানে বাঁচতে চাই। এখানে বাঙালি বিহারি আর মারওয়াড়ি পাঞ্জাবি করে কোনো লাভ হবে না। যারা করেছে তারা অপরাধ করেছে, পুলিশ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা ব্যক্তিকে ছিল তাদের ছবি আপনারা দেখেছেন, তাদেরকে হয়তো চেনেন,
তারা বিগত 2-3 বছর ধরে একটু অতি সক্রিয়তা হয়ে যেখানেই হিন্দি ভাষাভাষী নিয়ে কোনো কথা উঠছে ওরা কেয়ার অফ বাঙালি হয়ে গিয়ে ওখানে মস্তানি করার চেষ্টা করেছেন। এটা কিন্তু আর হবে না। এবার আমরা আছি, আগামী দিনে যদি এই ধরনের কেউ কাণ্ড ঘটায়, সে যেই হোক না কেন, যে পার্টিরই হোক না কেন, আমরা কোনো বাকবিচার না রেখে আমরা কিন্তু রুখে দাঁড়াবো। জাত নিয়ে হবে না। আপনাদের যদি মনে হয় যে সে বিহারি, বাঙালি, আসামিজ কেউ অন্যায় করেছে, আপনারা থানায় যাবেন, আইনের কাছে শরণাপন্ন হতে হবে আপনাকে। আপনি ডাইরেক্ট কিছু যদি অ্যাকশন নেন, আপনার বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো, এই কথা দিয়ে আজকে আমরা যাবো। দাদা কোথাও কি আপনার মনে হচ্ছে না